తారహారమ
ఒకసారి శ్రీరామ్ సత్యజ్ఞాన సమస్యలను సహస్రోజ్వలం సత్యక్ర వినాశగాన్ వైకరాన్ని ప్రాణమర్కచ్చమేషామృతస్థో భగవాన్ మంగళాయతనం మరిహి రామస్తేషాం జయస్తేషాం కృతస్తేషాం ఏషామంజీవనస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః నామనామభర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం నమస్య బ్రహ్మర్షి దేవీ గాయత్రీ పరమాత్మా దేవతాః ప్రాణాయామే వినియోగః ప్రాణాయామే వినియోగః ఓం భూః ఓం భువః ఓం శుభః ఓం మాః ఓం జనః ఓం తమః సత్యం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ మాపోధ్యో దశోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం ఓర్భోస్వరం శుభాభ్యాం శుభోషం అభ్యుదయ ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణువరాజ్ఞే ప్రోత్తమాంచ బ్రహ్మణః ద్వితీయప్రార్థే శ్వేతవరాకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్లవపాదే जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिण दिग्भागे कृष्णाकावेरी मध्यप्रदेशमानस्य श्री हनुमत सीता लक्ष्मण समेत श्री कोदंडरामस्वामी विवाह कल्याण मंडपे अस्मिन् वर्तमाने यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये परनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यां शुभनक्षत्रयुक्तायां पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तायां भृगुवासरयुक्तायां समयोग समकरण एवं विशेषेण विशिष्टायां अस्यां सुखदिदोस्य देवदेवस्य श्रीमङ्गलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य आदिमध्यान्तरहितस्य प्रशंसमान पंचविध व्यूहात्मकस्य साधुजन प्रार्थना स्वात्मकीकरण जन्मोद्भासस्य भक्त हृदय निवासरसस्य पुनर्वसु नक्षत्रजातस्य हनुमत सीता लक्ष्मण समेत श्री कोदंडरामस्वामिनः प्रीत्यर्थम् अनुग्रहेण संभोज्यते चैत्रमास शुक्ल नवम्यां श्रीराम परमदिने सायंकाले प्रदोषकाले भगवता सहित श्री कोदंडरामस्वामी कल्याणोत्सव पुरस्कृत पूर्वेषु विश्वक्षेणादि महागणाधिप सहित विश्वक्षेण आराधनं करिष्ये यजमानां भक्तजनानां व्याधिचोरवैदुर्भिक्षणावृष्टिराज्यवादादि सर्वोपद्रवस्याञ्चत्तम् इह जन्मनि च पूर्वजन्मेषु ये जन्मनि च पुण्यसमुपाद्यनासिच्चत्तम् कन्यादान सम्पूर्ण पुण्यफलाप्राप्त्यत्तम् वृषे वृषे प्रतिसंवत्सरः चैत्रमास शुक्ल नवम्यां श्रीरावणौ पुरस्कृत कल्याणोत्सवाधिकारयोग्यतासिच्चत्तम् तदनन्तरं वंशाभिरुच्यत्तम् धनकनक वस्तुवाहनाभिरुच्यत्तम् सर्वाभीष्टफलसिच्चत्तम् नित्यकैङ्कर्य स्वामी कैंकर्य योग्यता सिद्धत्तम भगवत्प्रीतये निराटंकेन निर्विघ्नेन परिसमावाच्यत्तम विश्वक्षेण आराधनं करिष्ये हरिः ओम विश्वक्षेणं सकलविध प्रौढसैन्यादिनादं मुद्राचक्रे करतलयुगे संकलण्डौ ददानं मेघश्यामं समलिमकुटं वेदवस्त्रं शुभाङ्गं ध्याये देवं विनुतदलजं सूत्रवत्या समेतम् ओम आज्ञा यस्माजां हेत्वा विश्वे ददात्तं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहितं निदत्तां प्रेषामदीशो विधानमादिः यामे सस्तान्तनितां ददातु ओम विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जायते विश्वक्षेणाय नमः मंत्रेण आसनं परिकल्पयामि पाद्यं समर्पयामि आज्ञं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुष्पैर्पूजयामि ओम विश्वक्षेणाय नमः ओम शान्ताय नमः ओम हराय नमः ओम अमिताय नमः ओम नित्यानपायिने नमः ओम सूत्रवत्यै नमः ओम जयाय नमः ओम सूत्रवती जासहित श्री विश्वक्षेणाय नमः परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यश्री चंदमालेपयामि स्वामिनः विश्वक्षेण देवताभ्यो नमः सुगंध जय श्री राम धारा सत्तम समान सरस्य परिपूर्ण देशो अभोभिगं दर्यामिगं वेशं सावल्कं गुरुकर्मसो वृक्षरासमुद्दोदासाकाय पल्लवत्वजः
युष्मान् कुम्भे सर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेल समुद्भूता त्रिनेत्र हरसंवदा श्रिकया दुरितं सर्वं पापं पीडां च मे नुदा सैरत्तान् दासुषे सुराति सवितापगः तं भागं चित्रमीमहे करके पाञ्चभूतिरमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि एते शतं वरुणे सहस्रं यज्ञया पाशाकृतदा पुरुत्राः तेभ्यो नविन्दुर्सवितो विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्याः ॐ वरुणमावाहयामि प्रदेशमाप्तां यादस्पतिमा वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः इदमाध्यं वरुणाय नमः अग्निं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि धूमदीपान् समर्पयामि पुष्पमाल्यान् ददामि स्वामिनः परिमलदुदोराणि शाम्यन्दुभावानि शाम्यन्दुयितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि अतो देवात् सविता पुरस्तात् सविता करात् सविता करात् सविता पुरस्तात् सर्वदासनां दीर्घमायुः वर्धमानश्चन्दे वर्धमान् सर्वो सन्तान् सर्वमिन्द्राग्ने नमो नमः भगवानो नमः केतुर्षदावेत्यग्रे योगिदधात्यायन् प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः वर्धमानश्चन्दे वर्धमान् शतमोदसन्तान् सविता आरोग्यमस्तु शांति 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 ओम शांति 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 स्वामिनः विश्वक्षेण पुण्यावाचनान्ते रक्षाबन्धन आवाहना सहित आराधनं करिष्ये। हरि ओम श्री गो हव्यामृत सुजीनागं शुचिगं विनान्यन्तरगं यः सत्यमृतसामहायं श्रीहन्मानसूयप्पावकाः दत्तां तनुसामहत्तां मुदायां सूत्रे शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः आवाहनान्ते पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि अक्षते आसनं परिकल्प्य अक्षते आसनं परिकल्पयामि रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः आसनं परिकल्पयामि पाद्यं समर्पयामि अग्निं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि परिमलपत्र पुष्पैः पूजयामि
ओम सहस्रशीर्षाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नागराजाय नमः। रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः। परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। दिव्यश्री चंदमालेपयामि। दिव्यश्री चंदमालेपयामि। रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः। दिव्यश्री चंदमालेपयामि। धूपमाग्रापयामि। परोमात्रे विदुभः परोमात्रया तनुदाहृता नतेहमित्वमन्नः शृण्वन्ति। परमस्य विच्चेत् स्वामिनः धूपमाग्रापयामि। तदनन्तरं दीपं दर्शयामि। धूपमाग्रापयामि। धूपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरे ओम स्वस्ति नर्मणः स्वस्तिर्भूषा असुरो ददातन स्वस्तिद्यावा पृथिवी चेतना स्वस्तये मुप्रवामहे सोमं स्वस्तिर्भुवनस्य यस्पतिः स्वस्ति आदित्याशोपवन्दनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसरग्नि स्वस्तये देव अवन्त्रपव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपातं हसः स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति इन्द्रस्याग्निस्य स्वस्ति नो अतिदेकृते स्वस्ति बन्धामनुचरेण सूर्या चन्द्रमसा आविवा पुनर्ददाग्रता जानता संगमेः सहस्तेनं स्वाष्टारिष्टनेमिर्महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्रमिन्द्रसकं समस्य बृहत्यशो नावनिवारुयेम अम्होम च माङ्ग्रे सङ्गैं च स्वस्त्या आत्रेयं च नत प्रेजपारं शरणं प्रमध्ये स्वसिंहादे शोभयन्नोऽस्तु शुभगुं शुभं शुभगुं शुभं रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः अभिमन्त्रयामि रामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि स्वामिनः नीराजनं दर्शयामि रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः नीराजनं दर्शयामि अभिसन्न प्रीतं कुरुणो सद्यस्य मे गोपाय निपातो ये चतुष्पदः अष्टाहभास्तय इहाग्ने एते गह्वाशगाः गोविंद गोविंद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हरि ओम स्वामिनः सज्जो अंकुरार्पणं करिष्यामि एव मध्ये ब्रह्मं ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मं प्रसाद ओम भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहैरण्यगर्भमावाहयामि श्रातारविन्द्रमभिता रवीन्द्रं हरे सभाकुंशो रविन्दो हवेन शक्तं पुरोहितविन्दक्के पुत्रो भगवाथा इंद्रमावाहयामि सुजीपतिमावाहयामि पुरोहितमावाहयामि पुरन्दरमावाहयामि यमोध्याधा पृथिवीमोध्यामतसूर्यः समस्तप्राणानां वायुमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि यादस्त्वावाहयं सर्वदक्षकमावाहयामि वेदे सदं वृणे सहस्रमिज्ञापाशार्दरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रसविता विश्वे देवामुञ्चन्तु मृतस्वस्याः वरुणमावाहयामि प्रदेशमाक्तां यादस्पतिमवरुणमावाहयामि वरुणमावाहयामि कुबेरो रक्षे आदिशनाप्य सुमनस सर्वदा अभिषन्तु प्रति कुबेरमावाहयामि धनाधिपतिमावाहयामि दैत्यमावाहयामि सर्वध्यक मावाहयामि कैलासपतिमावाहयामि देवताभ्यो नमः दिग्देवतादि ब्रह्मादि इंद्रादि यमादि वरुणादि कुबेर देवताभ्यो नमः आवाहनां पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि अभिमन्त्रयामि पाद्यं समर्पयामि अग्निं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि ओम ब्रह्मणे नमः ओम इंद्राय नमः ओम यमाय नमः ओम वरुणाय नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः देवताभ्यो नमः परिमलपत्र औषधात् सिंहोत्त समये औषधीस्पदयो ओषधयो देवेभ्यस्तु यगं पुरा मन्दारमभ्रो नामहगौषधं धामानि सप्तका कडम्बो अम्बधानानि सहस्रमुदरो
పూర్వేషు
మనందరం ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నామంటే ఇది ఇహ జన్మనిచి కాదు, పై జన్మలో ఉన్న పుణ్యాన్ని మనం ఇక్కడ దాకా రప్పిస్తుంది. మళ్ళీ ఈ ఇంక జన్మకి చివరిదాకా మనల్ని ఉంచుతుంది. అది నిజమైన పుణ్యం. మనం భగవంతుని వేరుకుంటే నలుగురు పుత్రులు కలిగారు. ఎవరికి? కౌసల్యకి శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆవిర్భవించాడు. ఆ తర్వాత కైకకి భరతుడు జన్మించాడు. తర్వాత సుమిత్ర అన్నదానికి లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు ఉంచారు. ఇక్కడ ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు 3 గుణాలు ఉంటాయి, రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం అని. ఈ గుణాలను పెట్టుకొని భగవంతుడు ప్రియ భగవద్బంధువులారా, చక్కటి పర్వదినం రోజున ప్రదోష కాలంలో ఎంతో చక్కగా వైభవంగా నాకు తెలిసి అన్ని చోట్ల కళ్యాణం ముగించుకొని రామచంద్రమూర్తి ఇంటికి వెళ్ళే సమయంలో ఇక్కడికి వచ్చినట్టున్నారు. అంతా పూర్తయిపోయింది, అన్ని చోట్ల కళ్యాణం, అందరి వైభవాలు చూసి ఇక్కడ బెంగళూరులో మీ అందరి హృదయాల మధ్యలో ఇంకొక్కడి మిగిలిపోయిందని సీతమ్మను ఎంటబెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చినట్టున్నాడు. ఈ ఒక్క ముడిపడింది అనుకోండి, చక్కగా స్వామి పర్ణశాలకు వెళ్ళిపోయి అమ్మవారితో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ, లక్ష్మణదేవుని సేవించుకుంటూ, హనుమంతుడితో కీర్తించుకుంటూ, చక్కగా మనకు కావలసిన మన కోరికల్ని తీర్చే విధంగా పరమాత్ముడు ప్రసన్న రూపుదారుడై మరలా మన అనుగ్రహించడం కోసం స్వామి నవమి నాడు ఎలా అయితే యజ్ఞమ సంభవరామ అన్నట్లుగా యజ్ఞం ప్రారంభం ద్వారా మన వైదిక కార్యక్రమంలో స్వస్తి ఎలా అయితే పలుకుతుందో అట్లానే ఈరోజు నవమి నాడు పురస్కరించుకుని చేసేటువంటి కళ్యాణంలో స్వామి యొక్క విశిష్టత గురించి, కళ్యాణ వైభవం గురించి, స్వామి యొక్క లీలల గురించి తెలుసుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా దిగ్విజయంగా మనం పాలుపంచుకుందాం. మీ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు, స్వామి యొక్క సన్నిధానంలోనే ఉన్నారని అనిపించడం కోసం ఒక్కసారి జై శ్రీరామ్. అదేమిటోనండి, వీళ్ళ దగ్గర మాత్రమే వినపడుతుంది, అక్కడే ఉన్నా నేను అన్న మాట వినపడలేదా? ఇంకొకసారి జై శ్రీరామ్. పాపం హనుమంతుడికి కూడా వినిపించకుండదండి. ఒక్కసారి మీ మధ్యలో కూర్చున్నటువంటి హనుమంతుడికైనా వినపడే విధంగా జై శ్రీరామ్. ఇంకొక్కసారి. ఏదో పాపం మొహమాట పడుతున్నారు, ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు స్వాములు, ఎన్నో ఉదయం నుంచి అలంకారం చేశారు, మండపం చేశారు, చక్కగా అలంకృతం చేసి పుష్పాలు వేశారు, లైటింగ్తో సహా ఇక్కడ సీతారామన్ రాశారు. మా అందరికి ఇంత చేశారు కదా, ఫోన్లే చిన్నగా మనసులోనే అనుకుందాం అనుకున్నారు కదా మీరంతా. ఇంకొక్కసారి జై శ్రీరామ్. ఒకప్పుడు ఇది శబ్దం, ఇప్పుడు మన జోలికి వస్తే అది యుద్ధం. అది మనం తెలుసు, అది నిజమైన పుణ్యం. మనం భగవంతుని వేడుకుంటే ఎన్నో వేడుకోవాలి తెలిసినా, 2 కోరికలు కోరుకోవాలి భగవంతుని. పరమాత్మ, నాకు ఈ ఆచారాలన్నీ కూడా అనుసరించడానికి ఒక వారసుని ఇవ్వని కోరుకోవాలి. దశరథుల్లాగా ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి నాకు వారసుడు లేడంటే ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత పుత్రకామేష్టి యాగం చేస్తే అందులోంచి పాయసం ఉన్నది అన్నప్రసాదంగా వస్తే దాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా ఎవరెవరికి కలిగారమ్మా? 4 పుత్రులు కలిగారు. ఎవరికి? కౌసల్యకి శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆవిర్భవించాడు. ఆ తర్వాత కైకకి భరతుడు జన్మించాడు. తర్వాత సుమిత్ర అన్నదానికి లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు ఉంచారు. ఇక్కడ ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనకు 3 గుణాలు ఉంటాయి, రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం అని. ఈ గుణాలను పెట్టుకొని భగవంతుడు మనతో ఆడిస్తూ ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ చక్కటి గుణమైనటువంటి కౌశల్యకి ఎవరు వచ్చారు? రామచంద్రమూర్తి లాంటి వాడు ఆవిర్భవించాడు. చాలా తక్కువగా ఉంది. బంధుత్వాలకు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాయండి? అప్పుడు కదా భగవంతుడు. అందుకు ఆయన మర్చిపోకుండా మనం ఇంకా ఈ కళ్యాణోత్సవం చేసుకున్నామంటే
భగవంతుడు చెల్లించినటువంటి ఎంత బంధానికి ఎంత గొప్ప ప్రాధాన్యతనిచ్చాడో ప్రత్యేకంగా రామమూర్తి మనకు చెప్పనవసరం లేదు. అటువంటి రాముడు అరణ్యవాసం చేసిన తర్వాత లక్ష్మణుడు అప్పుడప్పుడు రామ అంటుంటే కానీ పలగట్లేదు ఈ మైక్. జై శ్రీరామ్. అలా స్వామివారు చక్కగా సీతాదేవిని అపహరించుకోపోయిన తర్వాత మనకు తెలిసినట్టు రామాయణం అంతా తెలుసు. అయితే మనకి స్వామివారికి అంతానే ఆదౌరామ తపోవనాది గమనం హత్తామృగం కాంచనం వైదేహి హరణం జటాయురణం సుగ్రీవ సంభాషణం వాలి నిగ్రహణం సముద్రదనం లంకాపురీం దాహనం పశ్చాద్రావణ కుంభకర్ణ హరణం తేదద్ది రామాయణం. ఈ సంయుక్త రామాయణాన్ని రచించిన ఆయన ఎవరో తెలుసునా అండి? సమయకుడే చక్కగా భాస్కర్ అంటే మహారాజు పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నట. చేస్తూ ఉంటే ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు ఉండి కొట్టుకున్నారట, జగడమాడుతూ ఉన్నారు. జగడమాడుతూ ఉంటే అక్కడ ఉన్న భటుడు తీసుకెళ్లి రాజుగారి దగ్గర నిలబెట్టాడు. నిలబెడితే ఏమిటయ్యా, చూడబోతే మీరు బ్రాహ్మణులా ఉన్నారు, చాలా నిష్ణాతుల్లా ఉన్నారు, మీరెందుకు ఈ జగడం అన్నాడు. అంటే ఏం లేదండి, నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అని తన్నుకుంటున్నారు. ఏమిటి మీ గొప్పతనం అన్నాడు. అందులో ఒక పెద్దవాడు లేచి ఇలా చెప్పాట, స్వామి నేను రామాయణ మొత్తాన్ని కూడా ఒక శ్లోకంలో చెప్తాను, నా గొప్పతనం అన్నట్ట. ఏమిటి చెప్పంటే అప్పుడు చెప్పసాగాడు. ఆదౌ రామ తపోవనాది గమనం హత్వామృగం కాంచనం వైదేహి హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణం వాలి నిగ్రహణం సముద్రదనం లంకాపురీం దాహనం పశ్చాద్రావణ కుంభకర్ణ హరణం తేదద్ది రామాయణం అని చెప్పాట. అంతా అయిపోయింది. పక్కనే మళ్ళీ తమ్ముడు అన్నాడు. ఆయన అడిగా, నీ గొప్పతనం ఏమిటన్నాడు. ఆదౌ దేవకి దేవి గర్భజననం గోపీ గృహే వర్ధనం మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణం కంసచ్ఛేదన కౌరకాది హరణం కుంతీసుతాన్ పాలనం హేతద్భాగవతాది కథనం శ్రీకృష్ణ లీలామృతం అన్నట్ట. అనగానే ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన భాస్కర మహారాజు. ఆయన మెట్లు దిగి వచ్చే లోపల చెరొక 50 శ్లోకాలు రాసేశారు. అదే భాస్కర శతకం. ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్న శతకాలు అవి. ఇంతటి జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగితే, పూర్వ జన్మలో ఆమె పెంచిన చిలకలున్నాయి జండుల్ని, అవే ఈ జన్మలో అట్లా ఎత్తాయి. ఓ చక్కటి ద్వారం తెరిచి స్వామివారి లోపలికి ప్రవేశిస్తాం. ఏకాంతంగా ఉంటాడు నారాయణమూర్తి, చూస్తూ ఉంటాడు. మొట్టమొదటిసారి తలుపు తెరుచుకొని లోపల గలగానే అమ్మవారు కూర్చొని ఏకాంతంలో ఉయ్యాలలో ఊగుతూ ఉంటుంది. నమస్కారం చేసుకుంటాం, లోపలికి వెళ్తాం, చక్కగా పాదసేవ చేసుకుంటాం. మరలా వెళ్ళి రాత్రిపూట స్వామివారికి వేసిన హృదయమాలని ఉంటాయి, ఒట్టి మల్లెల మాలలే వేస్తారు. ఆ మల్లెల మాల నిమజ్జనం, ఆ మల్లెల మాలను తీసి బ్రహ్మతీర్థం అని ఉంటుంది స్వామి పాదాల దగ్గరే. ఆ తీర్థాన్ని పంచపాత్రలో మార్చుకొని చక్కగా దేవాలయం అంతా శుద్ధి చేస్తాం. శుభ్రం చేసి స్వామివారి పాదాలు పట్టుకొని అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ అని చక్కగా ప్రార్థన చేసుకుంటాం. ఎన్ని జన్మల పుణ్యఫలమయ్యా, నీ పాద సేవ దొరికింది నారాయణ, మమ్మల్ని కాపాడని చక్కగా అర్చనా కైంకర్యం చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత స్వామివారికి అతిథి అందరూ వస్తారు, ఆఫీసర్లు అందరూ వస్తారు. చక్కగా హారతి తీసి తొలి హారతి ఇస్తాం. ఈ హారతికి ఈ అతిథులు వచ్చేటువంటి ఆఫీసుల మధ్యలో స్వామికి నవనీతం అనేటువంటి ప్రసాదం వస్తుంది. చక్కగా దాన్ని ఆరగింపు చేస్తాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి మూర్తులందరికీ కూడా చక్కగా ఆరగింపు చేసి స్వామివారికి చక్కగా అభిషేకాలన్నీ అలంకృతం చేసి నివేదన చేసేటప్పుడు ఒక మంత్రం చదువుతాం. ఏమిటో తెలుసునా? అహమస్య ప్రజమజారదస్య పూర్వం దేవేభ్యో నమృతస్య నాభిః యోమా దదాతి సై దేవమావాహ అమృతమస్తు అని చెప్పి చక్కగా ఆరగింపు చేస్తాం. స్వామి, ప్రత్యక్షంగా నువ్వు ఇక్కడే ఉండి తింటున్నావా, పరోక్షంగా ఎవరైతే ఈ అన్నం కోసం ఆకలితో అనుమతిస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం పరోక్షంగా నువ్వు ఉంటున్నావా అని శ్లోకం చెప్తూ చేస్తాం. స్వామి సంతుష్టుడైపోతాడు. ఆరగింపు అయిన ఎమ్మటనే చక్కగా స్వామివారి హారతి ఇచ్చి సేవ చేసుకొని ప్రారంభం చేస్తాం. ఆయన చూపు ఎలా ఉంటుందో తెలుసునా అండి? ప్రత్యేకంగా మీతో చెప్పుకోవాలి ఆ చల్లని చూపు. ఒరే, నా కోసం ఎక్కడో నుంచి భక్తులు తరలి వస్తారు, వాళ్ళందరికీ నా దర్శనం ఒక్కటిస్తే సరిపోదు. ఇదిగో నా పాదాలున్నాయి,
వారి శిరస్సును ఉంచి నువ్వు ఆశీర్వదించు అని చెప్తుంటాడు పరమాత్ముడు. గరుడో వాహనాధీశ పాదుకా దానమాశ్రిత పాదుకా దారుణా చైవ విష్ణు వైకుంఠమా ప్రియ. ఈ పాదాలు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ శిరస్సును ఉంచుతావో విష్ణులోకంలో వాళ్ళకు ప్రాప్తి ఉంటుందని నా తరపునగా నువ్వు చెప్పని చెప్తూ ఉంటాను నారాయణమూర్తి. అటువంటి హరి పాదాకృతి, ఆ పాదాలకి ఎంత శక్తి ఉందంటే ఆమె మనసులో అనుకుంటేనే కాలని ఇటువంటి వైదిక కార్యక్రమాలు ఎన్నో మనం జరుపుకోవాలని, మన తరాల వారికి ఇది ఆచార వ్యవహారాలన్నింటినీ అందించాలని కోరుకుంటూ ఇప్పటిదాకా మనం నిర్విజ్ఞేన పరిసమావాచ్యర్థం విశ్వక్షేణ ఆరాధనం కరిష్యే అని చక్కగా విశ్వక్షేణు వారిని సేవించుకున్నాం. ఆ తర్వాత చక్కగా స్థల శుద్ధ్యంతం ద్రవ్య శుద్ధ్యర్థం మయా సహ సర్వేషాణం శుద్ధ్యర్థం. స్వామి ఎక్కడెక్కడి నుంచో తిరిగి వచ్చుంటాం, ఏవేవో ఆలోచనలో ఉంటాం. బుద్ధి మతం ధైర్యం బుద్ధితో కూడుకొని ఉంటుంది మనస్సు ఎక్కడో పరితమించిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మా అందరి మనసుని ఏకం చేసి మాకు బుద్ధి శుద్ధిని ఆత్మశుద్ధిని కలిగించమని ఆ వరుణ దేవుడి చక్కగా మనం ఆరాధన చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత స్వామివారికి రక్షాబంధన పూజ అని చేశాం. చక్కగా కంకణం కట్టాం. ఏమని కట్టాం స్వామివారికి? విష్ణు స్వాం చక్రమూర్ధం ధనుర్పూర్వకం శక్తి దక్షిణం అపరంజకోజీచీనందకోదస్తాత్ వాసకరంతరే స్థతరేస్త్ర విఘ్నో విఘ్నాదీశో ప్రసాదాదింధో భయా దుఃఖాధ్యమో వరుణో విక్రమాత్ కుబేరో రక్షయాతీసి మునాభ్య సుమనస సర్వే రక్షంతోను చక్కగా స్వామివారికి రక్షణ ధారణ చేశాం. ఏమని చెబుతున్నాడంటే పరమాత్మ నిన్ను ఎవరైతే ఇవం వస్తానిది
स्वस्ति प्रवामे सोमं स्वस्तिर्भुवनस्य यस्पतिः देव्यः यत्याज्ञानमुखे नमाद्यविदुना तस्मै नमस्कूर्मये सुरग्ने सावधान सुमुहूर्ते सावधान सीता समेत श्री कोदंड राम सावधान ओम लक्ष्मीश भुवनत्रये निवसतो देवान् मनुष्योरगान् संस्थानं गर्वानिधिः कर्मणयामाकाण्डवं ध्याययो कौसल्यानि जगद्भवं भवभृतेर्यमन्यसाधारणे जाते श्रीराघवायनस्य जननं देवाय मङ्गलम् श्रीरामज्ञनगात्रो सावधान मुहूर्ते सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान श्रीरामं जनकात्मजा सुरगुरुं श्री गोदंड राम स्वामिदान कल्याणं नमनीय कोमलकलेरार्द्राक्षरारोपणो कन्यादान पुरस्करं सुरगुरोर्विप्रानुषानुग्रहो बाह्वोकङ्गणबन्धनं दशगुणं माङ्गल्यसूत्रान्वितो सीताराघवयोर्विवाह समये देयादिदं मङ्गलो मुहूर्ते सावधान सुलक्ष्मी सावधान श्री सीता समेत श्री गोदंड राम सावधान श्रीरामं जनगत्र सावधान मुहूर्ते सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण सावधान श्रीरामं जनकात्मजा सुरगुरुं प्रत्यं मंगलम मुहूर्ते सावधान सुलक्ष्मी सावधान हनुमत समेत श्री गोदंड राम स्वामिदान कल्याणं नमनीय कोमल Bye.
జీలకర్ర బెల్లం, స్వామివారికి వస్త్ర బహుమానం అన్నీ జరిగాయి. ఇంకా సేపట్లో స్వామివారికి మాంగళ్య ధారణ, అక్షతారోహణ, ఆ తర్వాత మాల మార్పిడి, ఎన్నో కార్యక్రమాలతో ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవం పరిసమాప్తమై మరలా మనం అనుకున్నట్లుగానే ఎంతో శక్తిని భక్తిని భగవంతుడితో ప్రార్థించుకొని ఇక్కడి నుంచి వేదిక మీద నుంచి చక్కగా మన ఇళ్ళకి మన యొక్క గృహానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అయితే మీరు చేయవలసిన ప్రప్రదమైనటువంటిది సంకల్పము అంటారు. మనందరికీ తెలుసు, ఏ దేవాలయమైనా ఏ కార్యక్రమం జరిగిన ప్రప్రదమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది సంకల్పము అంటారు. దీన్ని ఖచ్చితంగా మనం ఆచరించిన తర్వాతనే ఏ కార్యక్రమైనా చేయమని చెప్తుంది వేదశాస్త్రం. ఇది మన మనసారా కాకుండా మన మాట ద్వారా స్వామివారికి విన్నపించుకోవడాన్ని సంకల్పం అంటారు. ఇది తప్పుల పైన పర్వాలేదు, ఎంత తప్పు చేసినా క్షమాగుణం కలిగిన వాడు ఆ నారాయణమూర్తి శ్రీరామచంద్రమూర్తి. కాబట్టి మీరు మాకు పలకటలేదే అని సంతోషించకుండా పదాలు కష్టమైనప్పటికీ కూడా చాలా ఇష్టంగా మాతో పాటు పలకాలని మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా చక్కగా నాతో పాటు ఈ విధంగా చెప్పాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాం. శ్రేయః కాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేద్ధిన శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. గోవింద 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 గోవింద. ఏమిటండి ఇది? ఒక్కళ్ళు కూడా అంటలేదు మా స్వామి తప్ప. మేమన్నదేమన్నా వేదాలు చదవమన్నామా, లేకపోతే ఏమన్నా పిహెచ్డి చేయమన్నామా, లేకపోతే చెప్పండి గోవిందారేగా అనమన్నాం. ఆ పదం అంటానికి కూడా మీకు అంత ఇబ్బందిగా అంటే గోవింద ఎందుకు ఈ పదం అన్నమన్నారంటే, స్వామివారి కన్యాదానంతో పాటు ఒక్కొక్కరికి ఒక సీతాదేవితో ఎలా అయితే నలుగురికి స్వామి కన్యాదానం చేశాడు జనకుడు, అలా నలుగురు అల్లులకి కూడా 4 లక్షల గోవుల్ని దానం చేశాట. స్వామివారికి రామచంద్రమూడికి 1,00,000 గోవులు, లక్ష్మణ స్వామికి 1,00,000 గోవులు, భరతుడికి 1,00,000 గోవులు, శత్రుఘ్నుడికి 1,00,000 గోవులు దానం చేశాట. అప్పట్లో దానం అంటే అలా ఉండేది. ఎందుకని 7 రోజుల పాటు కృష్ణ భగవానుడు 7 పర్వతాల మీద శ్రీమన్నారాయణుడు మనందరి కోసం కీర్తించడం కోసం చక్కటి పదమే గోవింద పదం. వాళ్ళందరికీ తెలుసు, అన్నమాచార్యులు చెప్తారు గోవింద అనరే అని. ఆయన ఎన్నో కీర్తనలో రాశారు. గో అంటే గోవు, వి అంటే విశ్వము, ధా అంటే దానము. ఇన్ని దానాలు ఇచ్చిన పదం అంత పుణ్యం ఈ పదం ఇస్తుంది. కాబట్టి మీ చేత మేము గోవింద 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 అనమంటున్నా. మీరేమో మనసులోనే అనుకున్నారు నేనంటే పక్కన భక్తి తెలుస్తుందేమో, అదేమన్నా మూఢనమ్మకమేమో, నేను ఎక్కువ భగవంతుని మీద ప్రాధాన్యపడుతున్నానేమో, భగవంతుని అంత మాత్రం పూర్తిగా నమ్మవలసింది ఒకటి బంధం, 2 దైవం. ఇదే మనం నమ్ముకోవాలి. వీడిని మాత్రమే మనం నమ్ముకోవాలి. బంధాన్ని ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు, బంధంతో కూడుకొని ఉండాలి. మీ అందరికీ తెలుసు, పరమాత్ముడు ఎంతగానో ఒకసారేమో అన్నగా ఆవిర్భవించాడు, ఒకసారి తమ్ముడిగా ఉద్భవించాడు, ఒకసారి తనయుడిగా పుట్టాడు. అమ్మవారి చక్కగా నారాయణుడిలాగా ఎంతగా విలువిచ్చాడు కాబట్టి ఆయన ఎంతగానో కీర్తించాడు, బంధం కోసం నిలబడ్డాడు. కాబట్టి అంత గుహలో అన్ని రాళ్ల మధ్యలో గాలిగోడ ఊపిరాడని సమయంలో తలుపులు వేస్తే గాలిగోడ ప్రవేశించిన సమయంలో పరమాత్ముడు ఇంకా మన కోసం నిల్చున్నారంటే ఆయన మన బంధుత్వానికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత ఏందో మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఒక్క 10 నిమిషాలు వచ్చే దారిలో స్వామివారు ఎంత కోపం ప్రదర్శిస్తున్నారంటే, కోపం విశ్వామిత్రుడు ప్రదర్శించాడని మాకు తెలుసు. కానీ ఒక్కొక్క భక్తుడైతే ఎన్నెన్ని మాటలు అంటాడో మేము అదే అనుకుంటాం. నాయన అప్పుడప్పుడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చి వెళ్తుంటారు వైకుంఠానికి వచ్చినట్టు. కాబట్టి ఎంత శాంతంగా ఉండాలంటే కాలుతో తన్నినా భరించాలి, మేము అంత శాంతంగా ఉండాలి. అందుకే శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం, విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం, లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిరుధ్యానగమ్యం, వందే భవవైహరం సర్వలోకైకనాథం. ఎంత శాంతం అంటే ఆ పక్కన లక్ష్మీదేవి కూడా లేదు అంత శాంతం. మరి అంతకుంది మా స్వామికి అంత శాంతం. అటువంటి స్వామికి
మనం ఇచ్చేటువంటి కామ క్రోధ మదమాత్సల్యాలు కాకుండా నిశ్చలమైన భక్తిని మాత్రమే భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు. అటువంటి నిశ్చలమైనటువంటి తత్వాన్ని కలగాలంటే మనం ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకొని ఉండాలి. ఎలా చేయాలో తెలుసునా అండి? ఎవరు చెప్తే వస్తున్నాడు? శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి 6:10 కల్లే క్యాలెండర్లో రాసినట్లుగా ఆయన తక్కువని ఎలా వస్తున్నాడు? మళ్ళీ 6:50 5:50 కల్లా ఎట్లా అస్తమిస్తున్నారు? మీరు చెప్తే వస్తున్నాడు ఆయన. వాయువుల్లోంచి వాయువు రూపంలో గాలి ఎలా విహసిస్తుంది? మీరు మేము విసురుతున్నావా? ఒక్కొక్క అర నిమిషానికి అలా వచ్చి ఇలా వచ్చి అలా వెనక్కి మళ్ళీ ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది? మనం చెప్తే వెళ్తుందా? పర్వతాలు ఎక్కడున్న చోట అక్కడిని అలానే ఎందుకుంటున్నాయి? మనం ఏమన్నా చెబుతున్నామా వాటికి? ప్రకృతి భగవంతుణ్ణి ఎలా శాసనంగా ప్రతిజ్ఞగా నిలబడి మనం అందరినీ రక్షిస్తుందో మనం చేసే సంకల్పం కూడా భగవంతుడు అంత ప్రియంగా తీసుకుంటాడు. అంత ప్రతిజ్ఞగా ఉండాలి. లేకపోతే ఈ ప్రకృతి వినాశనం చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మనకి ఇలాంటి రోగాలు, రుగ్మతలు, యుద్ధాలు అన్నీ వస్తున్నాయి. కానీ ఏ యుద్ధం వచ్చినా రామ శబ్దం ముందు సిద్ధంగా ఉండాల్సిందే, నిశ్శబ్దంగా. అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ రాముడు ఉన్నంత వరకు అక్కడ అయోధ్య నగరంలో స్వామి, వెంకటాచలంలో శ్రీనివాసుడు, పూరి జగన్నాథంలో జగన్నాథుడు, కాశీ నగరంలో శివుడు, అందరూ ఎక్కడైతే అర్చిస్తూ కీర్తించుతున్న సమయం వరకు మనకు ఎటువంటి రుగ్మతలు రావు, ఎటువంటి యుద్ధములు రావు. మనం వింటం వరకే, మన దాకా రావు. వాటన్నిటి నుంచి రక్షిస్తుంది ఒక్కటే, మన సంకల్పంతో కూడిన దైవం ఒక్కటే మనం రక్షిస్తుంది. లేకపోతే మనం ఒక చోటకి వెళ్ళి మరలా మళ్ళీ మనం తిరిగి మన ఇంటికి వస్తున్నామంటే మనల్ని ఎవరు రక్షిస్తున్నారో మీ మనసుకే వదిలేస్తున్నా. ప్రమాదాలు చుట్టూ పెట్టుకొని మనం బతుకుతున్నాం. సిలిండర్ ప్రమాదమే, మరి ఎవరు రక్షిస్తున్నాడు? మీ దగ్గర ఆగితే అది ఆగిపోతుందా? ఆపదంటే మరి చుట్టూ వాహనాలు ప్రమాదమే, కానీ ఎవరు రక్షిస్తున్నాడు మనల్ని? మనం తలుచుకోగానే పరమాత్ముడు ఇందా చెప్పాం, విష్ణుస్వాం చక్రపూర్ధం ధనుర్పూర్వకం శక్తి దక్షిణం అపరంజకోటీచి నందకోదస్తాత్ వాసుగ్రంథరే స్థితరేస్త్ర విఘ్నో విఘ్నాదీశో ప్రసాదాదిందో భయా దుఃఖాద్యమో వర్మో విక్రమాత్. నారాయణ 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 అంటే చాలు ఆయన పంచాయుధాలు ఇచ్చేస్తాడు పరమాత్ముడు. ఎక్కడ పెడతాడు తెలిసినా? చక్రాన్ని శిరస్సును పెడతారు, ధనస్సును చుట్టూ ఉంచుతాడు. ఆ పంచాయుధాలు చుట్టూ ఉంచి మనం రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఆ పరమాత్ముడు. అటువంటి పరమాత్ముడికి, అందులోనూ రక్షించడమే ప్రప్రథమంగా పెట్టుకున్న రామచంద్రమూర్తికి ఈరోజు మనం కళ్యాణం చేస్తున్నామంటే మీతో పాటు ఎంతో మేము కొద్దిగా పుణ్యం చేసుకుంటే ఇటువంటి వేదిక దొరుకుతుంది మాకు మీ అందరి మధ్యలో. ఒక స్వామి సేవ చేసుకోవడానికి చాత్మలకు వెళ్తే చిట్ట చివరి నిలబడి భక్తుడు ఒకడు ఉన్నాడండి. చక్కగా నామాలు పెట్టుకొని ఉంటాడు, ఎవ్వరి జోలికి రాడు, అందరినీ విష్ చేస్తాడు, చక్కగా పలకరిస్తాడు, బంధుత్వంతో పలకరిస్తాడు. బాబాయ్, అబ్బాయ్ అంటూ ఉంటాడు. ఆయన దాకా వచ్చావా, మా స్వామి ఎలా ఉన్నాడంటాడు. మా స్వామి దగ్గరే ఇల్లు కట్టుకున్నాడు, ఆయన దగ్గర మొహమాటం అనేది ఏమన్నా ఉందేమో అని చెప్పి సీతమ్మ వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మవారిని పంపించేస్తారు. ఓ సీత, నాకు వాడిని చెప్పడానికి ఏదో సంకోచిస్తున్నాడు, నాకు కాబట్టి నువ్వు తల్లి కదా, నీ దగ్గర అన్నీ పంచుకుంటారు కదా పిల్లలు, కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి ఒక్కసారి వారి కోరిక ఏదో కనుక్కురాపో అని. సీతా అమ్మవారు కూడా వచ్చింది. చక్కగా వచ్చి స్వామివారు ఏం కావాలి నీకు చెప్పు, రామచంద్రుడికి ఏదైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, రాజ్యం అడుగుతావో ఏమడుగుతావో నీ ఇష్టం అన్నాడు. ఆమెను చూసి కూడా ఈయన మౌనంగానే ఉన్నాడు. ఈమెకు కూడా సహనం నిలిచిపోయింది. సహనం ఎంతసేపు అయినప్పుడు అడగబోయేసరి నిరుత్సాహపడుతూ ఆమె కూడా తిరుప్రయాణం చేస్తుంటే మరలా లక్ష్మణ స్వామి ఎదురొచ్చాడు. ఏమొదినా, అన్నయ్య మొహంలో కలలేదు, నీ మొహంలో ఆనందం లేదు, ఏమిటి అని అడిగాడు. ఏం లేదు, మీ అన్నగారు ఆజ్ఞ చేస్తే ఒక భక్తుడి దగ్గరికి వెళ్తే వాడు మౌనంగానే ఉన్నాడు, వాడు ముఖముగువాడు అర్థం కావట్లేదు, లేదంటే నన్ను పరీక్ష చేస్తున్నాడు అడగట్లేదు, లేదా మేము వాడికి తగినటువంటి వరాన్ని ఇవ్వలేమనుకుంటున్నాడేమో, అందుకని వాడు మౌనాన్ని పాటిస్తున్నాడని చెప్పాడు. అందుకు సంకోచిస్తా నేనున్నాను. లక్ష్మణుడు ఇచ్చాడు, ధనుర్భానదారుడే ఇచ్చాడు. ఆశ్లేష నక్షత్రం కదండి, శేషుడు కదా, ముసలు కొట్టుకుంటూ వచ్చాడు. వచ్చి ఆయన దగ్గర నిలబడి ఏం కావాలో వరం కోరుకో అన్నాడు. ఎంతసేపటికే మాట్లాడలా, మౌనంగానే ఉన్నాడు. ఏవిరా, అలనాడు సముద్రుడు మౌనం పాటించినట్టుగా
నువ్వు కూడా ఈరోజు మౌనం పాటిస్తున్నావా? సముద్రుని హెచ్చరించినట్లుగానే నిన్ను కూడా హెచ్చరించమంటావా అని ఒక్కసారి అడిగాడు. సముద్రుడు ఆ రోజు ఎలా అయితే రాముడిని వరం కోరుతుంటే నువ్వు ఎంతసేపటికి అనుగ్రహించకపోతే చెప్పు సముద్ర, రాముడి పాద శరణమా లేదా నా అస్త్రంతో నీకు మరణమా అని స్వామివారి బాణం ఎత్తుతాడు సముద్రుడి మీదకి. అట్లా వీడిని కూడా భయపెట్టేసరికి వాడిలో కించెత్తు కూడా చలనం కలగపోయేసరికి బాణం ఎత్తగానే ఒక ఆలోచన కలిగింది లక్ష్మణుడు. గొర్రెరే ఎంత పొరపాటు చేశాను, నేను రామభక్తుడి మీద నేను బాణం ప్రదర్శించింది, ఈ విషయంగానే మా అన్నగారు తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా అని చెప్పి అయ్యో అని మళ్ళీ బతినాడి, నీ మాట ఏదో మనసులో మాట చెప్పరా, నేను వెళ్ళి రావుడికి విన్నపించుకుంటానన్నాడు. ఎంతసేపటికి చెప్పకపోయేసరికి మళ్ళీ ఆయన కూడా వెళ్తుంటే దారిలో ఇంకెవరు ఉంటారమ్మా, మిగిలిపోయిన వాడు మీ అందరి మధ్యలో వాడు ఇంకెవరున్నాడు, హనుమంతుడు. ఈయన వచ్చాడు. ఈయన అడిగాడు, హనుమా నువ్వు ఏదైనా సాధించగలవు కదా, నీకు సాధ్యం కాలేదంటూ ఏముంది చెప్పు, నువ్వు వెళ్ళి అక్కడెక్కడో సీతాన్వేషణ చేసి సీతను జాడ తెలుసుకోవడం కాదు, వాడి మనసులో దూరి వాడి కోరిక ఏదో మాకు తెలియజేయని చెప్పారు. ముగ్గురు ప్రాణంతో వెళ్ళాడు హనుమంతుడు. చక్కగా వెళ్ళి హనుమంతుడు వారు వెళ్ళి ఆయన ముందు నిలబడి అడిగాడు, ఎవరా ఏం కావాలో కోరుకో, ముగ్గురు వచ్చి నీ ముందు నిలబడితే మనసులో మాట దేవటానికి ఇంకా సంతోషం ఏమిటన్నాడు. అనగానే ఆయనమే చక్కగా చేతులు పట్టుకొని దాసుడయి హనుమతి అన్నట్ట, హనుమా ఆయనే ప్రత్యక్షమయ్యి నన్ను ఎదురు నిలబడి నన్ను దర్శనమిస్తే ఇంక అడగటా నా దగ్గర కోరికలే ఉంటాయి హనుమా అన్నట్ట. అది నిజమైన రామభక్తి, అదే రాముడికి. ఇంకంతకన్నా ఆయనైతే పర్వాలేదు హనుమా, ఆయన ఇష్టసఖి సీతాదేవి కూడా వచ్చి నన్ను అడుగుతుంటే నా ఆకలి దాహ దప్పికలు తెలిసిన దైవమే వచ్చి నా ముందు నిలబడితే నాకు ఇంకా వరం కావాలని కోరుకోవడం ఎంత అవివేకం హనుమా అన్నాడు. అది నిజమైన రామభక్తి. నువ్వు చెప్పు హనుమా, నీకు ఇంకే కోరిక ఉందిగా అన్నాడు. అంటే మనందరికీ తెలుసు, రామువారి యొక్క పట్టాభిషేకం సమయంలో స్వామివారికి చక్కగా పట్టాభిషేకం అయిన తర్వాత పిలిచి మన అందరికీ కూడా వరాలు ఇచ్చాడు. ఇస్తూ ఉంటే అమ్మవారికి ఎక్కడో నా హనుమంతుడి మీద ఎప్పుడూ దయగా ఉండేది. ఎంతసేపటికి హనుమంతుడిని పిలవక రామచంద్రమూర్తి తర్వాత అని మనసులో ప్రార్థిస్తున్నా అనుకుంటూ ఉంది. ఈసారన్నా హనుమంతుడిని పిలుస్తాడా, ఈసారన్నా హనుమంతుడిని పిలుస్తా అంటే జాంబవంతుని పిలిచాడు, సుగ్రీవుని పిలిచాడు, అట్లానే విభీషణుని పిలిచాడు, అంగదుని పిలిచాడు, అక్కడ ఉన్న పరివార రాజ ప్రజలందరికీ పిలిచి కావలసినవన్నీ ఇచ్చాడు, ఒక హనుమంతుడికి తప్ప. అమ్మవారికి లోపల ఎలితిగా ఉంది. ఏమిటిది అని ఏకాంత సమయంలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా అడిగింది, రామా అసలు నాకు శోక వినాశనమంతా పోగొట్టిన వాడు హనుమంతుడు, నా జాడ తెలిపిన వాడు హనుమంతుడు, ఈ యుద్ధంలో ఎంతో సాయంగా ఉండి మన దగ్గర నిలబడి మనకెంతో నమ్మకమైనటువంటి హనుమంతుడికి ఏం వరం ఇవ్వలేదేమిటి అని అడిగింది. నాకు ఎలా ఉంటుందంటే, సీత సంపూర్ణంగా నన్ను నమ్ముకొని హనుమంతుడు నా దగ్గర ఉన్నాడు, నన్ను నమ్మిన వాడు కూడా నా కింద చేయి చాచకూడదు అన్నట్టు. అది రామతత్వం. రాములు వారు అలా ఉంటారు. నిజమైన వాడు, నా నమ్మిన వాడు కూడా నా కింద చేయి చాచకూడదు, ఎక్కడ ఆయన వరం ఇస్తే ఆయన పై చెయ్యి ఆయన కింద చెయ్యి అవుతుందో అని చెప్పి హనుమంతుడు వరం ఇవ్వలేదని చెప్పాడు. ఆ మరుసటి రోజు తీసుకెళ్లి అమ్మవారు మెల్లో హారం వేస్తుంది. మనందరికీ తెలిసింది, ఆ హారాన్ని అంతా రుచి చూస్తాడు. ఆ అమ్మవారిని ఆగ్రహిస్తాడు. ఏమిటి హనుమా, కొబ్బరి చెప్పు అనుకుంటున్నావేమో, అది ముత్యమయ్యా అన్నాడు. అమ్మవారు, లేదమ్మా ఒక్కొక్క పూస నేను చూస్తుంటే దేనిలోనూ రామాజ్ఞ కనపడట్లేదు, రాముడు దీన్ని అనుమతించనట్టుందే అని చెప్పాడు. అంటే అంత రామభక్తుడు నువ్వు అని అడిగితే, హనుమా చెప్పు సభలో అడుగుతున్నా, నీకే వరం కావాలో కోరుకో అని సీతమ్మవారు అప్పుడు అడిగింది. అప్పటిదాకా రాముడి పక్కన సీత, అప్పుడు సీత పక్కన రాముడు అయ్యాడు రామచంద్రమూర్తి. అప్పుడు కోరుకున్నట్ట, తల్లి నీ పట్టాభిషేకం చూశాను కానీ ఆ పట్టపు రానిగా నీ కళ్యాణోత్సవం నేను చూడలేకపోయాను, ఆ కళ్యాణోత్సవం ఎప్పుడు జరుగుతున్నా నన్ను అందరి మధ్యలో ఉంచి నీ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించాలని నా కోరిక అన్నాడు. అందుకే ఇప్పుడు చక్కగా మీ మధ్యలో కూర్చొని ఆ స్వామివారి యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకిస్తున్నాడు హనుమంతుడు. ఎంత చక్కగా అంటే, గరుడో వాహనాధీశ పాదుకా ధారణాశ్రిత పాదుకా ధారణా చైవ విష్ణు వైకుంఠమా ప్రియా. మరి గరుడత్మ వాహనం మీద హనుమంతుడి విష్ణుమూర్తి ఎలా అయితే విహరిస్తూ ఉంటాడో, స్వామి నేను ఇంకా సిద్ధంగా ఉన్నా, ఇదిగో ఒక కాలు ముందు పెట్టుకొని ఉన్నా, నువ్వు ప్రతిజ్ఞ చెయ్యి,
నీ దగ్గరికి కానీ నీ భక్తుడి దగ్గర కానీ తక్షణమే ప్రత్యక్షమవుతా అన్నట్టుగా ఆసీనుడై చక్కగా కుర్కుడాసనం మీద కూర్చొని హనుమంతుడు వారు చక్కగా కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో సంకల్పం అన్నది ప్రప్రదమైనటువంటిది. మీరందరూ మాతో పాటు చక్కగా పలకాలి. మనసులో మౌనాన్ని వ్రతంగా భావించకుండా మనసును మందిరంగా మలుచుకొని మంత్రోచ్చారణే మీరు ఉచ్చారణ చేసుకుంటూ నాతో పలకాలని కోరుకుంటూ గోవింద 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 శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞేయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే యుగే ద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే వెంకటాచలస్య పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యో మధ్యప్రదేశే లక్ష్మణ సీత సమేత కోదండరామ స్వామినః కళ్యాణోత్సవ వేదిక ప్రాంగణే అస్మిన్ వర్తమానే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషేణ విశిష్టాయ శుభదిలో అస్య దేవదేవస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ప్రియపదే పురుషోత్తమస్య నిత్య కైంకర్య రూపస్య అంతర్గత సీత సమేత కోదండరామ స్వామినః ప్రీత్యర్థం అస్య యజమానస్య. చక్కగా మీ మనసులో మీ గోత్రాన్ని అనుకోండి. అందరూ వాళ్ళ గోత్రం చెప్పుకోండి, మనసులో ప్రార్థన చేసుకోండి. నామధేయస్య నామాన్ని, మీ శ్రీవారి యొక్క నామాన్ని చక్కగా పలుకోండి. ధర్మపత్ని సమేతస్య బాంధవస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్యవీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం తేజస్సు వర్చస్సు కీర్తి సంపద ఆరోగ్యత సిద్ధ్యర్థం వర్షే కళ్యాణోత్సవ కళ్యాణ సిద్ధ్యర్థం సహకుటుంబానాం బంధూనా క్షేమార్థం సంపూర్ణ పూర్వజన్మ పుణ్యఫల ఇహజన్మ పుణ్యఫల ప్రాప్త్యర్థం సీతాదేవి కన్యాదాన సంపూర్ణ పుణ్య సముపార్జన కన్యాదానం కరిష్యే సర్వమంత్ర దోష ఉచ్చారణ దోష పరిహారార్థం శ్రీరామచంద్ర పాదారవింద అర్పణమస్తు గోవింద ఏమండి, ఇంతసేపు చెప్పిన సంకల్పం మీకు ఇంకా అర్థమవ్వలేదా? గోవింద. హరి ఓం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదా भगवता महापुरुषस्य श्रीमदादि महाविष्णुनारायणस्य अचिन्त्या प्रेमानस्य महाजनौघस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे व्यक्तान्यच्च महदहङ्कारपृथिव्यापस्तेजो वैराकाशात्
यावन्नेरावृतेऽस्मिन् महाजगब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये सकलाधिष्ठाग्राय वराहदं श्रान्द्रं रुणानस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पादालाख्य मुपरितले भूलोक सुवर्लोक महल्लोक जनलोक तपोलोक सत्यलोकानाम् अधोभागे चक्रम् मंडिते पुष्पनंद सार्वभौम सुप्रतीकाख्यास्तु दिग्गजोपरि प्रतिष्ठिते इंद्राग्नियम निर्वृति वरुणवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोक परिपालिते लोकालोकाचलमलि जलमलि क्षुधरा सप्तदिक्षीरा सप्तोन्नामरुदस्मृति ब्रह्माण्डे आधार शक्ति श्रीवराह कूर्मानन्त अष्टजलोल्पतिष्ठित अवधिक्षेत्रे कर्णभूमौ अवंती कुरुक्षेत्रासु वज्ररेखायां पूर्वदिग्भागे मेरो दक्षिणदिग्भागे श्री वेंकटाचल क्षेत्रे यह जन्मसु यह जन्मनिता अंदर చెప్పండి मम अनेक जन्मसु यह जन्मनिता एतत् पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु प्रकाशे च आवृत्ते अनावृत्ते महापातकादि समस्त दुरित निवारण सिद्ध्यर्थं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मद्वंशानां मातृवंशानां पितृवंशानां कुंभीपाक लोहित धामातप संगात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्य उत्तीर्यार्थं दळे सूर्यमण्डलवर्य मृदरासे सहस्रावसाने एकैकमावां शुक्रमे सर्वदा संसम्मितकाले श्रीहरिलोके निवासित्यर्थं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठमैत्रावरणकौण्डिन्यत्रयानुषेयप्रवरान्विता वसिष्ठसगोत्रोद्भवस्य रघुमहाराजवर्मणो नत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठमैत्रावरणकौण्डिन्यत्रयानुषेयप्रवरान्विता वसिष्ठसगोत्रोद्भवस्य कन्यां कनसम्पन्नां कनकावरहिमैरुताम् सुशीलाय सुनीतसे प्रेतोऽहं प्रेच्छामि कर्मकामोद्धसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता सात्विकः सर्वदेवताः इमां कन्यां दास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः आलापन
యదంతునానేన లోకరక్షాహేతునా విశేషణ విశిష్టాయామస్యాం సుపదస్య దేవదేవస్య శ్రీమకలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ కోదండ రామస్వామి వైవాహ కళ్యాణోత్సవ అంగభూత మాంగళ్యధారణాంతే లాజహోమంచ హోష్యేదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వదేవ శివత ప్రాసారి ఓం విష్ణోనకం వీర్యాన ప్రవోచమ్యపార్థమాన ప్రజాకం శస్కవాయ దత్తరకం సదస్తం విచక్రమానస్తేరోర గాయో విష్ణురారమస విష్ణో పృష్ఠమస విష్ణో స్తప్తే ఏస్తో విష్ణో స్వర వీడికి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా మేళతాళాలతో మాకన్నీ స్వామివారికి పరిచారకత్వం చేసుకున్నటువంటి స్వామి మా విష్ణు స్వామి వారు. మాల మార్పిడి మేళం అక్కడ ఉన్నవారు కొద్దిగా జరిగితే స్వామివారికి ఇప్పుడు కాసేపు మాల మార్పిడి జరుగుతుంది. తర్వాత స్వామివారి అక్షతారోహణ, ఆ తర్వాత స్వామికి మంగళాశాసనం, ఆ తర్వాత స్వామి మంగళహారతితో ఇక్కడ వైదిక కార్యక్రమాలు పూర్తవుతాయి. అయితే అయ్యవారు మా వైపు చూస్తాడేమో అనుకుని ఒక ఆయన ఆపుకున్నాడు. ఒక ఆయన కాసేపు అయితే కొడుకున్నాం ఎప్పుడైపోతుందో లేపంటున్నాడు. ఇంత లోపలే ఫోన్లు పాప ఎత్తుగా ఉంటే ఏమన్నా అనుకుంటారనే భయం. అప్పటికీ కూడా వాళ్ళ లోపల భక్తి అనేది నిలబెట్టడం కోసం వారు చక్కగా కూర్చొని వారి పాత్రతను మీకంటే గొప్పగా పాత్రను పోషించి మీ అందరికీ కూడా అటువంటి పాత్రతను కొలిగించినట్టు వారందరికీ కరతార ధ్వనులతో ఒకసారి మీరు చప్పట్లు కొట్టుకుంటున్నారు.
साहिने नमो भयं वैश्वभराय कुर्महे नमे कामाय मह्यो कामेश्वरो वै स्वभनो ददातु